एथर राज्यसभा निर्वाचन में कांग्रेस और बीजेडी कथा कहवा मोट 11 जन विधायक क्रॉस वोटिंग करते तेबे वर्तमान से माने कौन करिवे। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु शुभश्री। दर्शक बंधु, वर्तमान समय रे जो चर्चा धरुछि 11 जन जो विधायक थिले क्रॉस वोटिंग करथिले ता परे परे कांग्रेस कथा हम जद कहबा 3 जन विधायकों को दल निलंबित करथिला। आ टोटाल जो 11 जन थिले सेमानक मध्य रही सौभिक विश्वाल कथा कहतु, सनातन महाकूट कथा कहतु, देवी रंजन त्रिपाठी कथा कहतु, एमतीक कांग्रेस रो सोफिया फिरदौस कथा कहतु, रमेश जेना कथा कहतु बा दाशरथी गमांग कथा कहतु, सेपरी नवकिशोर मल्लिक, अरविंद महापात्र, चंद्रमणि कहर, सुवासिन जेना ता सहित रमाकांत भोई यही 11 जन जितेबाला क्रॉस वोटिंग करते आपण मैंने जानते कांग्रेस रो 3 विधायक जमती कि सोफिया फिरदौस, रमेश जेना एवं दाशरथी गमांग यही 3 जन को दल निलंबित करथिला। वर्तमान समय रे आउ एक चर्चा हेउची जे एई 11 जन विधायक कुआडे बीजेपी रे मिसिबे कि जा वर्तमान समय रे चर्चा हेउची बा संभावना रही। एने अधिक आलोचना करिबा मो सहित मो सहयोगी अछंती अभिन्न आशुतोष। तेबे अभिन्न आशुतोष जेभली भाबे चर्चा हेउची जे 11 जन विधायक बीजेपी रे मिसिबार संभावना रही, एई जो संभावना को आपण केमती देखुछंती? शुभश्री, आपण जहा कहउचंती एकदम ठीक। वर्तमान समय रे क्रॉस वोटिंग करिथिबा एही 11 विधायक मानकर राजनैतिक अस्तित्व कौन हेबो, जहा संभावना रही जे 11 विधायक आगामी समय रे राज्यर राजनैतिक परिवर्तन रे बड़ भूमिका नहीं पारंती। एही विधायक मानकर भूमिका कांग्रेस और बीजेडी को धीरे धीरे दुर्बल करिवो। बीजेडी वर्तमान समय रे जो 6 विधायकों को शोकच नोटिस जारी करिछि। पूर्वर 2 विधायक अरविंद महापात्र, सना महाकूट निलंबित अछंती। एनु मोट 8 विधायकों को कथा जदि आमे देखिबा, दल एमानंको बहिष्कार करी बा संपूर्ण भाव रे निज ठारू दूरेई देई निजर संख्या गणित विधानसभा रे कम करिबा भली निष्पत्ति नेबार संभावना यथेष्ट कम। काहेकिना मने हेउछि विधानसभा रे धीरे धीरे बीजेडी रो संख्या कमुछि। जेतेबेले प्रथमे नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे पराजित हेबा परे 51 रु 50 एवं परे अरविंद महापात्र, सना महाकूट को निलंबन परे ए संख्या 48 बोली कहा जाउछि। जदि आहुरी 6 विधायकों को ऊपर कार्यानुष्ठान निया जाए तेबे संख्या 42 होई जिवो। आगकू जेहेतु पौर और पंचायत निर्वाचन रही एवं ता पूर्वरु बीजेडी संख्या गणित रे विधानसभा रे निजर स्थिति को आहुरी दुर्बल करिबा भली निष्पत्ति नै न पारे। किंतु जदि बीजेडी एभली चरम निष्पत्ति निये तेबे एहा बीजेडी पाई ही बुमेरांग हेबो। अपर पक्षरे देखिबा जदि आमे जो विधायक माने क्रॉस वोटिंग करिसंती सेमानंक भितरु सौभिक विश्वाल एवं देवी रंजन त्रिपाठी निज बापा मानंक ऊपर होइतिबा अत्याचार रो बदला नैथिबा भली मने हेउछि एवं सेमाने आगामी समय रे एक निर्णायक भूमिका रे राजनीति रे उपस्थापित हेबे। कहीं सौभिक विश्वाल, देवी रंजन त्रिपाठी ए विधायक मानकर निजस्व गोटे दबदबा रही। एमाने केवल निर्वाचन मंडली भितर नुहे राज्य स्तर रे नेतृत्व को प्रभावित करिवार क्षमता रखती। सेही भली नवकिशोर मल्लिक, चक्रमणि कहर एवं तीर्तोल विधायक सुभाषिनी जेना आगामी समय रे बीजेपी रे शामिल हेबार संभावना अछि, किंतु 2029 पर्यंत हुए तो से अपेक्षा करि पारंती। कहीं सुभाषिनी जेना स्वामी पूर्वतन सांसद रविंद्र जेना बीजेपी रे शामिल हो सारी, किंतु सुभाषिनी जेना जदि दल बदल करुछंती तांको सभ्य पद हराइबाकू पड़िबो। किंतु ए विधायक माने भितरे भितरे ही बीजेपी को बल देबे। जदिओ एमाने बीजेडी और कांग्रेस रु निर्वाचित होइछंती बोली धरा जिवो, किंतु एमाने विरोधी दल को ही दुर्बल करिवे। एमाने हुए तो सीधा सड़क दल बदलर निष्पत्ति नेबार संभावना कम, कहीं द्वारा सभ्य पद नर्द हम एवं उपनिर्वाचन आड़क से मुहाइबाकू पड़िबो। किंतु बीजेपी मध्य जो कथा कहि सारिछि जे विधायक सुभाष खुंटिया कहिसंती जे विधायकों संख्या बीजेपी रे वर्तमान 82 नाही, यह 93 रे पहुंची। अर्थात बीजेपी मध्य क्रॉस वोटिंग करिथिबा विधायक माननकु निज आड़क ग्रहण करि सारिलानी। एभली एक वार्ता प्रशांत जगदेव कहउचंती विधायक माननक सह बीजेपी पहाड़ भली छिड़ा हेबो। एणु
ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କିଛି ନଜିର ରହିଥିଲା ଯେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ସାଧାରଣରେ, ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହି ବିଧାୟକ ମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦବଦବା ରହିଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମାହିର। କଂଗ୍ରେସରୁ ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ସୁଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ବିକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ସେ ହୁଏତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହେବେ, ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବେ, ଯାହା କଂଗ୍ରେସକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଦେବ, କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ସମାନ ରହିପାରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ମାନେ, ଦୁଇ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ଏବଂ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇବି, 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତାମାନେ ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସିବା ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ରମେଶ ଜେନା ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ କଂଗ୍ରେସର ଟାଇଗର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରମେଶ ଜେନା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦୁଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ତିନି ବିଧାୟକ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ମତାମତ କାହିଁକି ପିସିସି ପୋଷଣ କରୁଛି? ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ରମେଶ ଜେନା ଜଣେ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ, ଅଭିଜ୍ଞ ବିଧାୟକ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ଯାହା ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଠାରେ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଓ ପତିଆରାକୁ ଜାହିର କରିପାରୁଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର କର୍ମୀ ଭାବରେ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଗଣାଯାଏ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ, ବରିଷ୍ଠ ଆଉ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ଛାଡି ନପାରେ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଅପିଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ରମେଶ ଜେନା ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ରମେଶ ଜେନା ଖପା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାରି ଆଧାରରେ ରମେଶ ଜେନା ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେ ଆଗାମୀ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବଡ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପିସିସି ମୁଖିଆ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିରୁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏମାନେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପିକୁ ବଳ ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡେ ଥିବା କହିସାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ ବା ଦଳୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଏହି ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଜେପିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ରହିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏମାନେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଜେପିର ଗଡ଼ କରିବାରେ ଏମାନେ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉନାହିଁ ଯେ 2002ରେ ଯେମିତି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ଅନେକ ବିଧାୟକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଗଲା, ସେଭଳି କିଛି ଘଟିପାରେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ବିଜେଡିରୁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଅପର ଲେଭେଲରେ ଥିଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡୁଥିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ନେତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତାହା ହୋଇନପାରେ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି 24 ବର୍ଷ ପରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହେଲା ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି, ବିଜେଡି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ନବୀନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡୁଛି। ଆଉ ଏହି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବାପା ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଖା ରାଜନେତା, ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହୁଛି। ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ
ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଯେତେବେଳେ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁଫିଆ ଫିରଦୌସ ଏବଂ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ନେତାମାନେ ଅଧିକ ବଳ ପାଇବେ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବା ହାସ୍ୟଜନକ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ହେଲେ ଏହି ବିଧାୟକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଜେପି କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରନ୍ତି ଓ 2029 ବେଳକୁ ଏମାନେ ବିଜେପି ରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। तेबे बहुत बहुत धन्यवाद अभिन्न आशुतोष जे कि मोर सहयोगी थिले अधिक आलोचना करुथिले जेभली भाबे 11 जन विधायक क्रॉस वोटिंग करथिले एवं ए 11 जन विधायक को नै एबे चर्चा हेउछि जे क्रॉस वोटिंग करिथिबा ए 11 विधायक बीजेपी रे मिसिबे कि क्रॉस वोटिंग करिथिबा विधायक निज दल सह रहिबे ना बीजेपी सह रहिबे। विधानसभा कार्यक्रम रे काहाकू समर्थन देबे ए 11 जन विधायक विरोधी भूमिका तुलाइबे ना सरकारी दल सह रहिबे एमिति अनेक प्रश्न उठुथिबा बेले तेबे आगो को कोन करूछंती ए विधायक माने एभली अधिक अपडेट पाई आम सहित जोड़ी हूँ आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ।